Hello students, today we are going to study about the laws of motion. Mechanics is a branch of physics that deals with the effects of force on the bodies. There are two types of branches, statics and dynamics. Statics deals with the objects on rest. Dynamics deals with the moving objects under the actual forces. It is again divided into two types. One is kinematics and another one is kinetics. கைனமேட்டிக்ஸ் ஒரு பொருள் எதனால மூவ் ஆகுது அப்படின்ற ரீசனை எடுக்காம படிக்கிற அந்த படிப்பு கைனமேட்டிக்ஸ். எதனால மூவ் ஆகுதுன்ற ரீசனை கொண்டுட்டு ஒரு பொருள் மூவ் ஆகுறதுக்கு காரணத்தை எடுக்கிறது கைனடிக்ஸ். அரிஸ்டாட்டில் வந்தார். he describes a force ரெண்டு விதமா பிரிச்சார். ஒன்று நேச்சுரல் மோஷன் and another violent motion. When an object is moving naturally, it will come to rest naturally. That is called natural motion. When an object is moving, if we want to stop the movement of the object, we need something. That something is called as external force. That is called violent motion or force dependent. Galileo explains the concept of force, motion and inertia in 4 points. One thing is, always the natural state of earthly bodies needs uniform state or rest or uniform motion. Second thing is, unless and until an external force is applied, a body cannot change its state of rest. Third thing is, when you apply a force, the body will always resist to change. Will always resist to change its state. That property is called as inertia. When you drop a object from the height in a vacuum with different size, shape and mass, they reach the ground at the same time because of the vacuum. So these four ideas gives a concept of forces. Next we are going to see about the inertia, which is the basic for the laws of motion. Newton's first law of motion. An object always stays at rest and an object in motion stays in motion with the same speed and same direction unless acted upon by an unbalanced force. அதாவது அவர் பொருள் எப்பவுமே தன்னோட ரெஸ்ட்ல இருந்தா ரெஸ்ட்லயே தான் இருக்கணும்னு ஆசைப்படும், மூமெண்ட்ல இருந்தா மூமெண்ட்லயே தான் இருக்க ஆசைப்படும். தன்னோட நிலையை மாத்திக்காத அந்த ஜட நிலைன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ஜட நிலையை நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா we call them as a inertia. Second thing, natural tendency of an object to resist change in its state of motion. At rest, prefer always at rest. In motion, prefer staying in motion. This property is called as inertia. நீயா போயிட்டு ஒரு எக்ஸ்டர்னலா ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா மட்டும்தான் தன்னோட நிலையை மாற்றும். அந்த மாத்துறதுக்கும் தன்னோட நிலையை மாற்றி அது மாத்துறதுக்கும் அது ரெஸ்ட்ல இருந்து மோஷன் வர அந்த ஸ்டேட் நடுவில் இருக்கிற அந்த கேப்பை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா தன்னை எதிர்க்கும் நிலையை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் இனர்ஷியா. The natural tendency of an object to resist to change its state of motion. அந்த fraction of second தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா inertia அப்படின்னு சொல்றோம். Coming to the slide, you can see which one will be easier to push, small brick or large brick. Yes, of course, it is easy to push the smaller ones because heavier one is heavier for us. It has big mass and smaller one has small mass. இது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். Heavier the object, the more its tendency to resist. இப்போ நம்ம அதை தள்ளும் போது அது ரெசிஸ்ட் பண்ணும். தன்னுடைய ரெஸ்ட் கண்டிஷன்ல இருந்து தன்னை மூவ்மெண்ட் கண்டிஷன்ல வர்றதுக்கு அது அனுமதிக்காது. That state is called as inertia. வெயிட் அதிகமாக நம்ம அதிகமான ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா மட்டும்தான் ஒரு பொருளை நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், அதோட நிலையை ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நகர்த்த முடியும். ஸோ when mass increases, inertia increases. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அதிகமான மாஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் எது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கோங்க, இனர்ஷியா இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஏன்னா நம்ம அதை மூவ் பண்றதுக்கு அதிகமான ஃபோர்ஸை நம்ம கொடுக்க வேண்டி இருக்கும். ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ். வாட் இஸ் இனர்ஷியா அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிறோம். there are 3 different types of inertia. Inertia of rest. உங்கள் புக்கில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருப்பாங்க. டம்ளரில் காயின் மேலே ஒரு கார்ட்போர்ட் மேலே காயின் வச்சுருப்பாங்க. when you move the cardboard, the coin will drop inside the tumbler because the coin சேர்ந்து தானே மூவ் ஆகணும், கார்ட்போர்டுக்குள்ளே மூவ் ஆகாது. பிகாஸ் அது ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட்ல இருக்க விரும்புது. அதனால தான் அது உடனே என்ன பண்ணுது, கார்ட்போர்டுக்குள்ளே மூவ் ஆகாமல் அது மறுபடியும் கீழே விழுந்துருச்சு, டம்ளருக்குள்ளே விழுந்துச்சு. that process is called inertia of rest. when a person is moving, சடனாக அந்த மூவ்மெண்ட்டை நம்ம ஸ்டாப் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது they change their rest. அவங்க அந்த இடத்துல இருந்து விழ ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. That is called as inertia of motion, the resistance of a body to change its
ஸ்டேட் ஆஃப் மோஷன், கூடவே மூவ் ஆகாமல் தன்னோட அந்த நிலையை மாற்றிக்கிறது வந்து இனர்ஷியா ஆஃப் மோஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஸோ உங்கள் புக்கில் வந்து இனர்ஷியா ஆஃப் மோஷன் அத்லெட்ஸ் ரன் பண்ணுவாங்க, ஜாவ்லின் த்ரோக்கு ஜம்ப் பண்ணும்போது அந்த எக்ஸாம்பிள் உங்கள் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க. இனர்ஷியா ஆஃப் டைரக்ஷன் மீன்ஸ் வென் யூ ஒரு கல்லை கட்டி நீ ரவுண்டாக சுற்றிக்கிட்டே இருக்கிற, ஒரு த்ரெட்டில் ஒரு கல்லை கட்டி சுற்றிக்கிட்டே இருக்கிற, திடீர்னு உங்கள் கையிலேருந்து அந்த த்ரெட் அந்த கல்லை விடும்போது அப்போ அதை ரவுண்டாக தானே சுற்றணும். ஆனால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரவுண்டாக சர்க்கிள் ஃபார்மில் சுற்றாது, அது வேற ஒரு டைரக்ஷனில் போய் விழுந்துடும். தட் இஸ் கால்ட் இனர்ஷியா ஆஃப் டைரக்ஷன். த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் பாடி டு சேஞ்ச் இஸ் டிரெக்ஷன் ஆஃப் மோஷன் இஸ் கால்ட் இனர்ஷியா ஆஃப் டைரக்ஷன். நெக்ஸ்ட் we are going to see momentum. What is momentum? Momentum is a product of mass and volume of an object. That is, இதுக்கு ஒரு சின்ன கதையே சொல்லலாம். ஒரு கல் எடுத்து நீ ஒரு கண்ணாடியை உடைக்கிற, கண்ணாடி உடைஞ்சு போயிடும். அதே மாதிரி ஒரு புல்லட் எடுத்து ஒரு கண்ணாடியை சுடுற, அப்பயும் வந்து கண்ணாடி உடைஞ்சு போயிடும். அப்போ இது ஃபர்ஸ்ட்டுக்கும் செகண்டுக்கும் நான் சொன்னதுக்கு என்ன வித்தியாசம் இருக்கு, என்ன ஒத்துமை இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, force depends on mass and velocity. எஸ், கல் வந்து வெயிட்டாக இருக்கும், அதிகமான மாஸ் இருக்கும், அப்பயும் அதனால அந்த கண்ணாடி உடைக்கப்படுது. கன்லேருந்து வரக்கூடிய புல்லட்டோட ஸ்பீட், வெலாசிட்டி அதிகம், அதுவும் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அந்த கண்ணாடியை நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும், உடைக்க முடியும். ஸோ ஃபோர்ஸ் ஆனது வெறும் மாஸ் மட்டும் இல்லாமல் வெலாசிட்டியும் சேர்ந்து இருக்கிறது தான் அப்படின்னு சொல்லி நியூட்டன் நம்ம கண்டுபிடிச்சாரு. ஸோ ஃபோர்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் மாஸ் அண்ட் வெலாசிட்டி. அதனால தான் மொமெண்டம் நம்ம எழுதும்போது மாஸ் இன்டு வெலாசிட்டி, உங்கள் புக்கில் பேஜ் நம்பர் 3ல கொடுத்துருப்பாங்க. P is equal to P னா momentum is equal to mass into velocity அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. இது புரிஞ்சா மட்டும்தான் உங்களால் அடுத்து ஏதாவது கணக்கு கொடுக்கும்போது, சம்ஸ் கொடுக்கும்போது you can able to work out. So force mainly depends on mass as well as velocity. ஸ்பீடும் சேர்த்து தான் இருக்கும், speed along with the time. Okay students, in this chapter we discuss about the inertia and its type and linear, momentum, force and its concept. தேங்க்யூ. நீங்கள் நல்லா ரிவைஸ் பண்ணி பாருங்கள். திரும்ப ஏதாவது டவுட் இருந்தால் நீங்கள் எனக்கு கால் பண்ணி உங்கள் டவுட்ஸை கேட்கலாம். ஹாவ் அ நைஸ் டே ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.